اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں تو دستک ٹوڈے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے دوستو۔ ہم آپ کے لیے لے کر پیش ہوئے ہیں، لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص پروگرام جس کا عنوان ہے 12 امام اور 12 پیغام۔ دوستو یہ پروگرام آپ روزانہ براہ راست دستک ٹوڈے پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں نوجوان قاری محمد انس رضوی۔ تو آئیے بغیر دیر کی آپ کو ہم پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور سنیے انس قاری کے سوال اور ان تمام علماء کرام کے دوستو 12 امام 12 پیغام کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی شہر مفتی اختر حسین منانی صاحب۔ ہم ان سے مخاطب ہوں گے اور تجارت بزنس کے بارے میں ان سے کچھ بات چیت کریں گے۔ حضرت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بزنس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، انہوں نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کما قال اللہ تعالی صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حیات انسانی کی بقا کے لیے ذریعہ معاش کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں۔ انسان کسب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کی نیت سے، مومن ہونے کی بنا پر ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں پہلے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو دیکھیں کہ ہمارے آقا نے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اور چونکہ یہ دین مکمل ہے اور ہمارے نبی کا فرمان مکمل ہے، آپ کی ذات کامل و اکمل ہے، یہ مذہب آخری وقت تک کے لیے ہے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما قبل ما بعد ہمیشہ کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملات سے منسلک ہو، عبادات ہوں، ریاضات ہوں، معاشیات ہوں، اقتصادیات ہوں، سیاسیات ہوں، جو بھی پہلو ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے پر بہترین روشنی آپ نے ڈالی ہے اور مکمل طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے معاش کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس سے زندگی کا بقا بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ اب اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے تجارت کے ذریعہ، زراعت کے ذریعہ، ملازمت کے ذریعہ اور بھی صورتیں ہیں جن سے وہ کسب معاش کرتے ہیں، لیکن اس میں بہتر طریقہ تجارت کا ہے۔ اور تاجر کے تعلق سے، سچے تاجر کے تعلق سے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سچا تاجر ہوتا ہے، التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہے، اس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ وہ امانت دار تاجر، اس کا حساب و کتاب انبیاء کرام کے ساتھ میں ہوگا، صدیقین کے ساتھ میں ہوگا، شہداء کے ساتھ میں ہوگا، صالحین کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ سچے تاجر کی دنیا اور آخرت میں یہ فضیلت ہے۔ اب تجارت کے لیے ضروری ہے راست گوئی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے،
सच का दामन मजबूती से थामे रहना है, खोट से बचना है, गबन फ़ाहिश से बचना है, नुकसान खसारा देने से, नुकसान पहुंचाने से बचना है। जिस बंदे ने इन चीज़ों को, रास्तगोई को, हुस्न मुआमलत को जिसने अपनाया और इसके साथ में तिजारत की तो उसके लिए बरकतें ही बरकतें हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तिजारत में झूठ न बोलो, झूठी कस्में न खाओ, तिजारत में धोखा मत दो। ऐसा हो सकता है कि कसम खाओ तो तुम्हारा सामान बिक जाएगा, जल्दी फ़रोख्त हो जाएगा, लेकिन उसमें तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी। अगर बरकत चाहिए तो तुम रास्तगोई से काम लो, बदअहदी मत करो, वादा वफ़ा करो। और ऐसा नहीं किसी सामान ख़रीदो तो उस सामान की बुराई करो और अपना सामान बेचो तो झूठी तारीफ़ किया करो। जो बैव शरा में, ख़रीदो फ़रोख्त में जो माल मबी है जिसको बेचा जाता है उसके अंदर जो ख़राबी है ख़राबी को ज़ाहिर करो, जो अच्छाई है अच्छाई को ज़ाहिर करो और फिर उसके बाद में बैव शरा करो, उसमें बरकतें होंगी। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया भी और अमल करके दिखाया भी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आपने अपने ग़ुलाम को 30 ऊँट दे करके बाज़ार में भेजा और की ज़रूरत से आपको कहीं जाना हुआ तो आपने उस अल्लाह के बंदे से अपने ग़ुलाम साहब ने फरमा दिया कि देखो इन ऊँटों में एक ऊँट थोड़ा सा लंगड़ा है, तो जब फ़रोख्त करना तो बता देना कि इसमें ये कमी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इधर वो ग़ुलाम जो ऊँट फ़रोख्त किया उसमें ये बताना भूल गया कि इन ऊँटों में एक ऊँट लंगड़ा भी है। वो ऊँट फ़रोख्त हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए आपने पूछा तो ग़ुलाम ने बता दिया कि हाँ सारे ऊँट फ़रोख्त हो गए। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने फ़लाँ ऊँट के ताल्लुक़ से बताया था कि नहीं कि उसमें ये ख़राबी, ये नक़्स था? कहा कि या रसूलल्लाह ये तो बात ज़हन से निकल ही गई। कहा फिर? कहा मैंने उसका पूरा दाम ले लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो ख़रीदने वाला ताजिर आया था कहाँ से आया था? कहा गालबन यमन की तरफ से आया था। आपने फ़ौरन ही ग़ुलाम को लिया और अपने एक सवारी पर तशरीफ़ फरमा हुए और एक दिन एक रात मुकम्मल करने के बाद आप पहुँचे और फिर उससे मुलाकात हुई ऊँटों के ताजिर से। आपने फरमाया कि भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहा हम लोग फ़लाँ बाज़ार में गए थे और मोहम्मद जो बहुत बड़े ताजिर हैं उनके सामान को ख़रीदे हैं। कहा कि ऐसा है कि आप लोग ख़रीदे हैं लेकिन उसमें एक बात हमारे मुलाजिम ने नहीं बताई है। कहा क्या? कहा कि उसमें एक ऊँट है जो लंगड़ा है। तो कहा कि भाई हमें तो नहीं मालूम है, असल में हमारे मालिक ने ये कहा था कि जाओ और फ़लाँ बाज़ार में जा कर के और किसी सामान मत ख़रीदना, लेकिन मोहम्मद अरबी का सामान जो भी होगा उसको ज़रूर ख़रीद लेना, इसलिए कि उनका जो सामान होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें कहीं से कोई खोट नहीं, कहीं से कोई नक्स नहीं और बहुत दयानतदार हैं। वो जो भी करते हैं आज तक उनके बारे में कोई ख़राबी और बात सुनी ही नहीं की, इसीलिए तो लोग उनको अमीन कहते हैं, उनको अमीन ताजिर कहते हैं, सादिक कहते हैं। तो हमने ख़रीद लिया, ये हमको नहीं मालूम है। आपने फरमाया कि देखो फ़लाँ ऊँट है और ऐसा, या तो उसका पैसा ले लो या उसका आधा दाम दे दो, हम आधा कर देते हैं। और आपने उस ऊँट को ले लिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत फरमाया तो उस ताजिर ने सबसे पहले जैसी आवाज़ पहुँची सबसे पहले लब्बैक कहा और कहा कि हमने तो उसी वक्त जान लिया था कि यह आम कोई इंसान नहीं है, इसलिए कि अपने माल के अपने ऐब को खुद ज़ाहिर करना ये कोई दुनिया का कोई दुनियादार नहीं हो सकता है, ये कोई ज़रूर बड़ा मर्तबे पर पहुँचे वाला ही कोई इंसानों कोई ये अज़ीम शख्स है, अज़ीम शख्सियत है। तो मोहतरम हज़रात, इस तरीक़े से मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक और साहिब जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब उनके बारे में बताया गया है कि अभी ईमान नहीं लाए थे। वो कहते हैं कि मुझसे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुछ बैशरा के ताल्लुक़ गुफ्तगू हुई और कुछ दाम देना मुझको बाकी रह गया। तो मैं कहा कि आप यहीं पर रहिए और मैं अभी आ रहा हूँ। मैं घर गया, मेरे जहन से बात निकल गई और 3 दिन हो गए और 3 दिन के बाद मेरे जहन में बात आई कि मैंने तो
उनसे वादा किया था कि माल मुझको पहुंचाना था। कहते हैं फ़ौरन मैं वहाँ से निकला और निकलने के बाद उनके घर गया तो घर वाले बताए कि 2 दिन मुकम्मल हो गए, तीसरा दिन है, अब तक घर ही नहीं आए, हम लोग खुद परेशान हैं वो कहाँ पर हैं वो। तो अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं कि फिर मैं वहाँ से निकला और जहाँ जहाँ मेरे वहाँ गुमान बात आ सकती थी मैं उनको तलाशा, कहीं नहीं मिले। फिर से न बात आई कि फलां उनसे बात हुई थी। जब मैं वहाँ गया तो क्या देखा कि ये तो वहीं पर आप तशरीफ़ फरमा है। और इतना होने के बाद भी जब मैं जाकर कहा कि मुझसे गलती हो गई, ख़ता हो गई, आपसे वादा किया था और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, तो इतना कुछ होने के बाद भी आपने न कोई ज़जर तौबी की, न डांटा, न फटकारा, सिर्फ़ ये कहे कि ए बंदे खुदा तेरे वजह से मुझको ये ज़हमत उठानी पड़ी, जब से तू क्या करके आया 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। तो आक़ा करीम ने शाह फरमाया कि अल्लाह के बंदों, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, अपने माल में बरकत चाहिए, तो जो भी चीज़ तुम्हारे माल के ताल्लुक़ से हो उसको ख़रीदने वाले सामने ज़ाहिर कर दो कि इसमें ये खूबी, ये ख़राबी। अब ये नहीं कि ख़राबी हो तो भी उसकी तारीफ़ करते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ख़राबी हो उसको ज़ाहिर कर दो, वादा करो तो वादे को पूरा करो, सच्चाई से काम लो और किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। अब इसके तनाजुर में अगर हम मौजूदा ज़माने को देख रहे हैं, चूँकि महंगाई बढ़ रही है, तो लोग ज़रिए माश को मजबूत करने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, बेहतरीन घर में रहने के लिए, सोसाइटी थोड़ी मजबूत करने के लिए अब मालूम ये हो रहा है कि पैसा चाहिए, पैसा हो चाहे जैसा हो। अब इसके लिए वो झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं और अपने माल की ख़राबी को छुपा करके और इस तरीक़े से बेजा उसकी तारीफ़ भी करते नज़र आते हैं। और इस वक्त में तो यूरोपियन इलाके से ऐसे बेशरा के मामलात रूनुमा हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं कि जिसमें सरासर धोखा, कहीं न कहीं किसी को नुकसान पहुंचाना है, कहीं धोखा देना है। उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे कि वो कुरान व हदीस से मसाइल का इस्तिखाज करके और उम्मत मुस्लिमा को हलाकत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि चाहे जिस भी तरीक़े पर बेशरा हो, बस चंद चीज़ें हैं उनको आप जहन में रखिए कि धोखा न होने पाए, झूठ न होने पाए और कहीं से किसी का खसारा न होने पाए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप बेशरा को जारी रख सकते हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ मामला होना चाहिए। जैसे एक बार आप बाज़ार से गुजरे, देखा कि एक आदमी वो गले का ढेले का बैठा हुआ है, आपने आक़ा करीम ने हाथ को अंदर डाला तो उसके बाद क्या देख रहे हैं कि उसमें हाथ में कोई नमी महसूस हुई। तो आपने फरमाया कि ये सामान के फ़रोख्त करने वाले, ये ऊपर बिल्कुल सूखा सूखा है और अंदर भीगा क्यों? कहा या रसूलल्लाह से बारिश हो गई थी तो माल भीग गया। का अच्छा, तो इसलिए तुमने भीगा हुआ माल अंदर कर दिया और सूखा माल ऊपर कर दिया तो खरीदने वाले धोखे में चले जाएं। सुन लो, जो जिसने भी धोखा, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसे धोखा दे वो हमें से नहीं है, सुन लो इसमें तुम्हारी बरकत नहीं होगी। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात आलिया पर अमल करें। और जिस तरीके से आज देखिए हम लोग कुछ सामान ख़रीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने वाला अगर बता दिया 40 रुपये, हम कहते हैं 30 रुपये, तो फ़ोन झूठ बोल जाता है, कभी कसम खा लेता है और कहता है कि अरे साहब 40 रुपये में तुम्हें ख़रीदा हूँ, झूठ बोल जाता है। हालांकि वो ये कह सकता था कि साहब 30 रुपये में मेरी बात नहीं बन पाएगी, हमसे आपसे ये मामला सौदा तय नहीं हो पाएगा, 30 रुपये में 30 में नहीं बात बन पाएगी। हाँ, लेकिन फ़ोन झूठ बोल जाता है कि अरे साहब 40 में तो हमने ख़रीदा है। तो इस तरीके से रसूल पाक इरशाद फरमाया अगर झूठ बोल दोगे, कसम खा लोगे तो हो सकता है कि माल जल्दी बिक जाए, लेकिन उसे बरकत नहीं होगी। और बरकत नहीं होगी तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया आखिरत दोनों में वह खसारे का सामान व खसारे का बाइस होगा। तो हमें हर मामले में, वैसे मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर शोबे हयात के लिए दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है, ना कोई ऐसा मामला है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात आलिया से खाली हो। हर चीज़, हर ज़िंदगी, हर मोड़ पर, बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, उमूर हो, मामलात हो, ख़रीद फ़रोख्त हो, बेव शरा हो, शादी ब्याह हो, माशियात हो, सियासियात हो, कोई मामला हो, मेरे आका ने हर वक्त, हर जगह, हर मकाम के लिए अपने अनमोल तोहफ़ा यानी कि जो उसवे हसना है वो हमारी रहनुमाई के लिए आपने छोड़ा, हमको उस पर अमल करना चाहिए। आखिर में बस एक गुजारिश
یہ بہترین پہل ہے جو آپ حضرات نے کی ہے کہ علماء کرام کے بیانات مخصوص عناوین اور موضوعات کے تحت آپ امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مبارک اور مسعود موقع کے تعلق سے اس محفل پاک کا انعقاد ہو رہا ہے، علماء کرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے بہت لوگوں نے مجھ سے کہا بھی، اور میں خود بھی میں نے دیکھا تو تکلیف بھی ہوئی۔ وہ کیا؟ علماء کرام کی صحیح رہنمائی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے احباب کا معاملہ ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف پہل کرتے کرتے اور غلط چیزوں میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ ہم فضائل بیان کرتے ہیں لیکن اس کے حد کو نہیں بیان کرتے ہیں، صرف فضائل پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب فضائل تو عوام ذہن پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی حد کیا ہے اس کو ہم نہیں بیان کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام فضائل پر عمل کرتے کرتے وہ حرام، ناجائز، مکروہ چیزوں تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا ہم نے بزرگان دین کے تعلق سے بیان کیا کہ بزرگ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے، یقیناً جانا چاہیے، قرآن و حدیث کا فرمان ہے، فیض ملتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ہم کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ کس کو جانا چاہیے، کس کو نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے تو کس انداز میں جانا چاہیے، مانگنا چاہیے، کہنا چاہیے تو کس انداز میں کہنا چاہیے۔ جیسے ہم نے فضائل بیان کر دیے اور پتہ چلا کہ اس کے عوام جاری ہے تو کوئی سجدے میں گر جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ ہو ہلا تماشا بھی ہونے لگا۔ تو اگر ہم نے اسی کے ساتھ یہ بھی چیز بیان کر دی ہوتی کہ ایسا ہے کہ عورتیں بچیں یا وہاں جانے سے سیدا نہ کریں یا اور کوئی بھی خلاف شرع کام نہ کریں تو اس کا فائدہ بھی ہوا ہوتا۔ لیکن آج حال کیا ہے، عوام مزارات تو جا رہی ہے تو ہم نے فضائل بیان کر دیے، لوگ جا رہے ہیں، لیکن اب ہم اگر ان کو منع کر کے روکنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل کام دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں علماء کرام وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فضائل ربیع الشریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے باعث آپ ہی کے صدقے پوری کائنات کا وجود ہوا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار، پروردگار عالم کے سب سے محبوب بندہ، یقیناً خوشیاں منانی چاہیے، خوشی منائی جانی چاہیے۔ لیکن ہم نے فضائل بیان کیے اور اس کے حد کو بیان نہیں کیا، جس میں کیا ہے کہ اب اس میں لوگ محبت میں آ کر کے کوئی گنبد خضرا کا نقشہ بنانا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کوئی لیبیا فلاں مسجد کا نقشہ بنانا شروع کر دیا، تو کوئی تاج محل بنا رہا ہے، تو کوئی اس میں قطب مینار بنا رہا ہے، تو کوئی اپنے اثر نقاشی کر رہا ہے، اور اس میں ہمارے بعض احباب نے جو جگہ انعام دینے کے لیے کچھ اگر لگا دیا، تخت لگا دیا، تو اب وہ خلوص ختم ہو کر کے اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم بڑھیا کہیں کا نقشہ بنا دیں گے تو ہم کو انعام مل جائے گا۔ اب جو محبت ہونی چاہیے وہ چیز محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ گنبد خضرا کا نقشہ بنا لیا بڑی محبت سے، اب پتہ چلا کہ ٹرالی پر رکھ لیے، ٹیمپو پر رکھ لیے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ہمارے نوجوان طلبہ ہیں، نوجوان بھائی ہیں، اس کے اوپر پر لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتائیے کتنی بے حرمتی ہے، اور اس پھر کہیں لا کر کے کہیں کنارے رکھ دیتے ہیں، وہ سڑتا ہے، گلتا ہے، دھوپ بھی لگتی ہے۔ تو یہ چیز بجائے مفید کے، فائدہ مند ہونے کے، فائدہ پہنچانے کے، یہ ثواب کے حصول کے، یہ گناہ کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہوں پر جب ڈی جے کی دھمک کے آگے جب اس میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے، دھمک کی آواز آتی ہے، تو بعض لڑکے تو اس میں ناچ اور ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں، جو قطعاً یقین تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ہم اپنے احباب سے گزارش کریں گے کہ آپ جلوس میں ضرور جائیں، شریک ہوں محبت کے ساتھ میں، پاک صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے، عطر سے معطر ہو کر کے سب جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں بچیں جس سے جلسے اور جلوس کی روحانیت مسخ ہو، اور اس حساب سے جائیں کہ دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے کہ رسول اللہ کا عاشق و دیوانہ یہ جا رہا ہے اور بہتر پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہے، ابھی نہیں کہ اسی میں ہو ہلا کرنا۔ اس سے اس مبارک جو جلوس ہے اس کی روحانیت مسخ ہو جاتی ہے۔ زیادہ پٹاخہ پھوڑنا، اس میں ڈی جے اتنا لگا دینا کہ اس میں دھوم دھڑا کی آواز آنے لگے، بعد کوئی مریض ہو تو اس کو تکلیف ہونے لگے، نہیں، یہ دین یہ امن کا پیغامبر ہے، امن کی تعلیم اس سے ملتی ہے۔ تو ہم سب کو محبت کا پیغام بھی دیں گے اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی ظاہر کریں گے، اور ایسی صورت ظاہر کریں گے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔
تو बालू शिव का जुलूस निकालें, तो झंडी भी रहे, कुंक में भी रहें, सारी चीज़ें रहें। बाद हज़ार झंडियाँ ऐसे उल्टी करके बताते एक तरफ से किनारे से लेकर पूरे सर पर ऐसे लटका करके उसको लगाते हैं। अगर झंडा है तो फिर लटकाने का क्या मतलब है? झंडा भाई आप कहते हैं झंडा ऊँचा रहा है हमारा, तो दीन का झंडा है तो हमेशा इसको ऊपर आना चाहिए। लेकिन अब सजाने के चक्कर में कहीं यहाँ पोल में ऐसे करके तिरछा कर बांध दिए, कहीं ऐसे झुका दिए, नहीं, इस्लाम झंडा है तो ऊंचा आना चाहिए। झंडा कोई भी होता ऊंचा रहता है, तो इस्लाम का झंडा है इसको तो हमेशा ऐसे ऊंचा रहना चाहिए और उसकी बेहुरमती होना पाए, झंडा पैरों के नीचे न आने पाए और गुम्बद खतरा बना करके उसकी बेहुरमती न करें। और फिर उस वक्त में पहली बात तो बनाने की ज़रूरत ही क्या है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत हमारे सीने में है। जब हमको मालूम है कि हम बनाएंगे तो कहीं न कहीं बाहर रखेंगे, बारिश होगी और फिर हवा चलेगी, आंधी आएगी, धूप लगेगी, वो भी एक बेहुरमती का हुआ। तो इससे बचें, आप खालिस वही से निकलें दुरूद सलाम पढ़ते हुए, झंडा ज़्यादा झंडा रहे। लेकिन ये सब ये फ़ना मस्जिद लीबिया की मस्जिद है, तो फिर दमिश्क की मस्जिद है, तो ये कुतुब मीनार है, तो ये फिर जाम मस्जिद है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में अल्लाह और उसकी मोहब्बत है तो दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, फुल मरामी के लिए यही सबसे बड़ी बात है और ये सबसे कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर जो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए ईमान वाले बंदों तुम्हारे लिए मेरे हबीब की ज़िंदगी हर मामले में वो नमूने अमल है। कभी ज़िंदगी का कोई मामला आए तो मेरे हबीब की ज़िंदगी देख लो और फिर अपना कदम बढ़ाओ। अल्लाह ताला हमें सिरात में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शशार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ीक़ी मानों में दीन का आमिल बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। हम आइंदा आपसे एक नए मौजू के साथ, एक नए गोरखपुर शहर के एक नए इमाम के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अलविदा।